जिथे उस संगोल नूं रखिया गया उसे ही फ्लोर के उत्ते ये सामने आया कि एक वड्डा चित्र अखंड भारत दी म्यूरल है जिस दे विच मौजूदा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये सारा अखंड भारत का हिस्सा दसिया गया। जदों इस दे उत्ते सवाल किया गया तो उन्होंने पार्लीमेंटरी मिनिस्टर ने फौरन ये कहा कि जी बिल्कुल किसी को कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए कि असी हुण अखंड भारत की कायमी वाल वध रहे हैं और ये साडा अल्टीमेट गोल। बहुत वड्डा हिस्सा जिहड़ा नेपाल का भी सी, खास तौर पर जिन्हां दे विच बुद्ध का जन्म स्थान है, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, ये सारे भी उहदा हिस्सा दिखाए हुए सी और इस सारे नूं नेपाल का एक वड्डा हिस्सा उहदे च सी। तो उन्हें भी कहा जी नहीं ये कल्चरल मैप ऑफ अखंड भारत है कि जी जिथे जिथे तहजीब रही। काठमंडू का मेयर है बलिंदर शाह, नेपाल वाले अपने ऑफिस नूं मैसेज भेजा कि ग्रेटर नेपाल का नक्शा जिहड़ा है वो मेयर है उत्थों का काठमंडू का कि भी वो ला दो, वो उन्हें ग्रेटर नेपाल का ला दिता। ये जिहड़ा नक्शा बलिंदर शाह ने काठमंडू दे विच अपने दफ्तर च लवाया और उहदे च उन्हें कहा कि भी जे तुहानूं तां 2000-2500 साल पुराना अखंड भारत याद है तो असी साडे कोल तो 1816 तक ये साडा ग्रेटर नेपाल सी। व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि 28 मई ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਾਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੇਪਾਲ मुल्क ने जरूरत दिखाई है कि नेपाल की राजधानी काठमंडू के मेयर ने अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लटकाया है और जिस विच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के एक वड्डे हिस्से नूं नेपाल का जिहड़ा है हिस्सा दिखाया गया है। जिस इलाके नूं नेपाल का हिस्सा दसिया गया है अंग्रेज़ों के आउण तो पहलां इस नूं नेपाल के जनरल अमर सिंह थापा ने फतह किया सी। सो इस नूं कहंदे ने गैरत। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो एक पठान रिबेल बारे एक कहानी अक्सर सुनाई जाती है कि उसने बगावत की, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता रहा, धोखे नाल उसनूं फाइनली फड़ लिया जी। और अंग्रेज़ जिवें हुंदा सी कि एग्जैम्पलरी पनिशमेंट कि सब दे जिहड़ा फांसी ते लटकाया जाए, लोग इकट्ठे कर ले और उसनूं कहा भी इहनूं फांसी ते लटकाओ। उन्हें जिहड़ा रिबेल सी उसने अखीर च जदों पुछया जांदा भी फांसी तेरी जिहड़ी है कोई अखीरली इच्छा तो उन्हें कहा कि जी मैं जिहड़ा करनल सी जां ब्रिगेडियर सी गोरा जो भी उस खिते का इंचार्ज जिहड़ा एग्जीक्यूट कर रहे सी इसनूं कि भी मैं जिहड़ा उस नाल एक गल करना चाहुंदा तो वो सामने उहदे आया तो ज्यों ही उहदे सामने आया तो उन्हें उहदे मूँह ते थुक्या और बाद फांसी चढ़ गया। सो ये हुंदी है कंटैंप्ट भी। तो जे तुसी सचमुच रिबेलीअस स्पिरिट रखते हो, गैरत रखते हो, किसी के सामने तुसी झुकण तो इनकारी हुंदे हो तो उहदे लई भावें तुहाडे पैर भी बन्ने हुए ने, हत्थ भी बन्ने हुए ने और उन्हें गल ही करनी सी। उन्होंने सोचा उन्हें थुक के भी दसदा भी मैं भावें फाहे चढ़ रहा पर मैं जिहड़ा है तुहानूं इस हद तक तुहाडे लई कंटैंप्ट रख। बिल्कुल। हुण मोदी पहला हिंदू सम्राट, पहला तो गुजरात हज़ारां मुसलमानों नूं वार के हिंदू हिरदे सम्राट बने। बिल्कुल। फिर 28 मई 2023 नूं पार्लीमेंट की नवीं बिल्डिंग के उद्घाटन के नां थले चोल साम्राज का संगोल चुक के वो अधनंगे तमिल ब्राह्मणों के जिहड़ा मंत्रां दे विच उन्हां सामने लम्मा पै के वो हिंदू सम्राट बने और उदों डिबेट इसे ते ही सी केंद्रित। लेकिन बाद च सामने आया कि भाई ये बिल्डिंग जिहदे ते किन्ने हज़ार करोड़ लाया है वो भी अपने ही रजाया होएगा कि अंदर बड़े बड़े जड़ियाँ ने चित्र बनाए गए ने, पेंटिंग्स बनाई गई हैं की है और ज़ाहिर है कि भी मेन जिथे उस संगोल नूं रखिया गया उसे ही फ्लोर के उत्ते ये सामने आया कि एक वड्डा चित्र अखंड भारत दी म्यूरल है जी
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਾਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਪ ਆਫ ਅਸ਼ੋਕਾ ਐਮਪਾਇਰ। ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਪਲਵਸਤੂ, ਲੁੰਬਿਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਮੈਪ ਆਫ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਆਇਲ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੂਜ਼ ਕੈਨਨ ਵਾਂਗ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਰਿਬੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਬੈਲੀਅਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਡ ਔਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਢਾਪੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਸੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੀਪਲ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਮੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਲਾ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਊਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ ਜਾਂ ਫਿਡਾਲ ਕਾਸਟਰੋ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝਦਾ ਲੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਾ ਮਹੰਤਾ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮਹਿਤਿਆਂ, ਚਾਵਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਕੋਈ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ, ਕੋਈ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਪਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਫਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰਤ ਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਰਿਬੈਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਲ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਾਠਮੰਡੂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਮੈਪ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈ ਬਲਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ, ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਕਤ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬਾਲੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਹ ਵੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਲੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੇਪਾਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਕੰਟਰੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਲੈਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ 1816 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੇਪਾਲ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 60% ਹੋਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਕਹਿਲੂਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਸਟਾ ਰਿਵਰ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਨੇ ਕੰਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਦਾ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਦ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ, ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉਰਾਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਨੇ ਕੰਕਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਕਟੋਚ ਉਹ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ, ਜੇ ਕਾਂਗੜਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਲੂ, ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਕਟੋਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਏਲਚੀ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਈਨਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਵੇਂ ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ, ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਖੇ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੋੜ ਚੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਨਰਲ ਵੈਨਤੁਰਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਗੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਗੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਰਖਾ ਫੌਜ ਨੇ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਰਿਵਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਲਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 2000-2500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1816 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੇਪਾਲ ਸੀ। ਔਰ 1816 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਔਰ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸਗਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਈਵਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕੰਕਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਮੇਤ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਗਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਛੀ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਕਮ, ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ, ਟੀਸਟਾ, ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲੀ ਰਿਵਰ, ਸਤਲੁਜ ਵੈਸਟ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਲਿਪੂ ਲੇਕ ਔਰ ਲਿੰਪਿਊਤਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਔਰ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਨੇਪਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੇਪਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨੇਪਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਵਿਦਨ ਨੇਪਾਲ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ, ਮਾਧਵੀ ਕਿ ਮੇਧਾਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਕਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1816 ਦੀ ਟੀਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੌੜ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਟਾਈਨੀ ਨੇਪਾਲ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਗੈਰਤ ਔਰ ਅਣਖ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਾਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਬੇਲੀ ਐਗਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਾਡਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।